Good morning, students. We welcoming in our online lecture, MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 4 students. Subject Corporate Accounting 2. Lecture number 4. We discuss about the lecture number 2 and 3, theory concept and the working note, net assets, working note 1, PC, purchase consideration, note number 2. Today we calculate one question in the two part. Today we study about the working note carefully, because the main part is working note. If your working note is wrong, then your answer is 100% wrong. Your working note is correct, then possibility your answer is right. Okay, so working note is very important. Today these questions we are in the part 2, lecture number 4 and lecture number 5. Unit number 1, amalgamation of companies. Question: the following are the balance sheet of two companies, Sagar Limited and Sarita Limited, on 31st March 2020. First, the question is related to Sagar Limited. The balance sheet of Sagar Limited. When you calculate the question, students, first question read carefully, then after you calculate the question. Okay, so it is very important. First you read the question carefully. In the Sagar Limited asset side, machinery 1,20,000, building 2,15,000, stock 1,50,000, sundry debtors inner column 1 lakh, bad debt reserve 5,000. So your answer is 95,000 outer column. Profit and loss account 1,50,000. Total 7,30,000. In the liability side, share capital 50,000 equity shares of 110 rupees each, 5 lakh. 6% debentures 70,000. Bank overdraft 10,000. Sundry creditors 1,20,000. Bills payable 30,000. Total 7,30,000. Students, you write this question in your notebook. So when you calculate the question carefully, then you check it the figure in the balance sheet also. જ્યાં સુધી તમને તમારી પાસે બુક ન આવી જાય ત્યાં સુધી તમે આ ક્વેશ્ચનને લખી અને પ્રેક્ટિસ કરો, કારણ કે તમારી પાસે ક્વેશ્ચન હશે તો જ સમજાશે કે શું કરવાનું છે અને શું લખવાનું છે. એવું લાગે તો વિડીયો પોઝ કરી અને તમે પહેલાં ક્વેશ્ચન ડિક્ટેટ કરી લ્યો. ક્વેશ્ચન ડિક્ટેટ થાય પછી જો તમે આન્સર હું સમજાવતો હોઈશ કે ભાઈ અહીંથી આ લખવાનું છે, અહીંથી આ લખવાનું છે, તો તમારી સામે ક્વેશ્ચન હશે તો ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ તમે કરી શકશો. બરાબર? તો બેલેન્સ શીટ આપણે જોઈએ. સાગર લિમિટેડ. નાવ ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ સરિતા લિમિટેડ. ઇન ધ સરિતા લિમિટેડ અસેટ સાઇડ, goodwill 1 lakh, machinery 3,50,000, building 4,50,000, stock 6,82,000, furniture 1 lakh, debtors 3,50,000, bank balance 1,46,000, total 21,78,000. In the liability side, share capital 1,50,000 shares 10 rupees each, amount 15 lakh in the inner column, add forfeited shares 2,000, so total amount is 15,02,000. Profit and loss account 1 lakh, dividend equalization fund 60,000, reserve fund 1 lakh, 7% debentures 3,50,000,
sundry creditors 60,000 and bills payable 6,000. Total amount 21,78,000. Paragraph. The two companies decided to amalgamate as on 1st April 2001 and law of the called Sangam Limited was formed with an authorized capital 30 lakh in the shares of 10 rupees each. 1st April 2001 ની બદલે અહીંયા 2020 આવશે. ક્વેશ્ચનમાં ઉપર 2020 આપેલું હતું, બરાબર. આ પ્રમાણે યરમાં ચેન્જ થઈ જશે. અહીંયા બે કંપનીનું અમાલ્ગમેટ થાય છે. ક્વેશ્ચન ક્લિયરલી સમજાઈ જાય એવો છે કે અમાલ્ગમેશનનો ક્વેશ્ચન છે. જનરલ ઓપ્શન ન હોય તો આ ક્વેશ્ચન તમને 20 માર્ક્સમાં પૂછાશે, બરાબર. અને સપોઝ તમને જનરલ ઓપ્શન પાછું યુનિવર્સિટી જો આપે આ વખતે પણ તો 17.5 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાશે. એટલે બહુ કાંઈ ફેર નહીં પડે. 17.5 માર્ક્સ યા આઈધર 20 માર્ક્સ. અહીંયા ટુ કંપની છે. એક છે સાગર લિમિટેડ ફર્સ્ટ કંપની, બીજી છે સરિતા. અને સાગર અને સરિતા બંને કંપની ક્લોઝ થાય છે અને એની જગ્યાએ ન્યૂ કંપની આવે છે સંગમ લિમિટેડ. સો સંગમ લિમિટેડ ઇઝ ધ ન્યૂ કંપની જેની ઓથોરાઇઝ કેપિટલ છે 30 લાખ. એ પણ ધ્યાન રાખવાનું ઓથોરાઇઝ કેપિટલનું, કારણ કે આગળ જઈને તમને કામ આવશે. 30 લાખ છે. ન્યૂ કંપની ટુક ઓવર ઓલ એસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ ઓફ સાગર લિમિટેડ એન્ડ સરિતા લિમિટેડ એટ ધેર બુક વેલ્યુઝ. બંનેની બધી એસેટ્સ ટેકન ઓવર કરે છે. ક્લિયર લખ્યું છે કે સાગર લિમિટેડ અને સરિતા લિમિટેડની અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ બંને વસ્તુ ટેકન ઓવર કરે છે એટ ધેર બુક વેલ્યુ. એટલે બુક વેલ્યુ એનો મતલબ એવો થયો કે જે બુકમાં આપી છે, બેલેન્સ શીટમાં આપી છે, ડાયરેક્ટ એ જ વેલ્યુ તમારે લઈ લેવાની છે. તમારે એમાં કાંઈ પ્લસ માઇનસ કરવાના નથી. નહીંતર ઘણી વખત શું કીધું હોય કે આટલા ઇન્ક્રીઝ કરવાના છે કે આટલા ડિક્રીઝ કરવાના છે, તો ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કર્યા પછી તમારે વેલ્યુ લેવાની થાય. આમાં ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરવાના થશે નહીં. ઓકે. એન્ડ ધ ફોલોવિંગ ટર્મ્સ ફોર પરચેસ ઓફ બિઝનેસ વેર એગ્રીડ અપોન. જેમાં સાગર લિમિટેડમાં 3 પોઈન્ટ છે, સરિતા લિમિટેડમાં 3 પોઈન્ટ છે. આવો ક્વેશ્ચન યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે, બરાબર. ફિગર્સ ખાલી ફેરફાર હોય, ફિગર્સમાં ખાલી ફેરફાર કરશે, બરાબર. તો ક્વેશ્ચન યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે. સાગર લિમિટેડમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે, ધ કન્સિડરેશન વોઝ 3 શેર્સ ઓફ 10 રૂપીઝ ઇચ ફુલ્લી પેડ અપ ઇન ધ ન્યૂ કંપની ઇન એક્સચેન્જ ફોર એવરી 5 શેર્સ ઇન સાગર લિમિટેડ. આનો મતલબ એવો થાય કે સાગર લિમિટેડમાં 3 શેર્સ આપશે 10 રૂપીઝ ઇચના સાગર લિમિટેડને ઇન ધ ન્યૂ કંપની એક્સચેન્જ ફોર એવરી 5 શેર્સ ઇન સાગર લિમિટેડ. એટલે કે સાગર લિમિટેડના 5 શેર્સના બદલામાં 5 શેર્સના બદલામાં તમને કેટલા શેર્સ આપશે? 3 શેર્સ. એટલે રેશિયો થઈ ગયો 5:3. જેની પાસે 5 શેર્સ હશે અને 3 શેર્સ આપશે ન્યૂ કંપની, અને 10 રૂપીઝ ઇચ. સેકન્ડ થિંગ્સ, the debenture holders of Sagar Limited were to be allotted such debenture in the new company bearing interest at 5% as would bring them the same amount of interest. આનું આપણે એક અલગથી નાનકડું કેલ્ક્યુલેશન્સ જોશું જેથી કરીને ડિબેન્ચરનો પણ સમજાઈ જાય. પણ પોઈન્ટ અત્યારે યાદ રાખો, હું જ્યારે આવશે કેલ્ક્યુલેશન્સ ત્યારે કરીને બતાવીશ, પણ તમે ફિગર યાદ રાખો કે અહીં એમ કીધું છે કે સાગર લિમિટેડના ડિબેન્ચરના બદલામાં ન્યૂ કંપની ડિબેન્ચર આપે છે, એટલે કે ડિબેન્ચરની ઓરમાં ડિબેન્ચર. તો થિયરી જ્યારે મેં સમજાવી ત્યારે પણ આ પોઈન્ટ કીધો તો યાદ રાખજો કે ડિબેન્ચરની ઓરમાં જ્યારે ડિબેન્ચર આપે ત્યારે તમારે ડિબેન્ચરને લાયબિલિટીમાં કન્સિડર કરવાના છે એટ અ ન્યૂ વેલ્યુ. ડિબેન્ચરને લાયબિલિટીમાં લેવાના છે એટ એ ન્યૂ વેલ્યુ. એટલે તમારે વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે, બરાબર. બીજું, ડિબેન્ચરના બદલામાં ડિબેન્ચર આપે છે ત્યારે એને પીસીમાં આપણે કન્સિડર કરતા નથી, પીસીમાં લેવાના નથી. નેક્સ્ટ, અને નવા ડિબેન્ચર 5% ઇન્ટરેસ્ટથી આપશે જેથી કરીને ઇન્ટરેસ્ટમાં એને લોસ જાય નહીં. થર્ડ પોઈન્ટ, 2000 રૂપીઝ પેઇડ ઇન કેશ. ક્લિયર કટ કહી જ દીધું છે કે 2000 કેશ આપશે, ફિક્સ છે, કેશ આપી દીધી છે કે 2000 કેશ પ્રોવાઈડ કરશે. ઇન ધ સરિતા કંપની લિમિટેડ the consideration was 6 shares of 10 rupees each fully paid in the new company in exchange for every 5 shares in Sarita Limited.
સરિતા લિમિટેડમાં એમ કીધું છે કે 5 શેરના બદલામાં 6 શેર્સ આપશે, એટલે કે ઓલ્ડ 5 શેર હોય એને 6 શેર્સ આપશે. જેની પાસે ઓલ્ડ 5 શેર છે એને 6 શેર છે એ પ્રોવાઈડ કરશે. ક્લિયર? 10 રૂપીઝ ઈચમાં. આ વાત થઈ સરિતા કંપનીનું. બેયનું પીસી અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેટ થશે, એક જ પીસીમાં બેયના આન્સર આવશે નહીં. ધ ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ઓફ સરિતા લિમિટેડ વેર ટુ બી allotted such debentures in the new company bearing interest at 5% as would bring them the same amount of interest. સેમ વસ્તુ થઈ ઉના જેવી જ કે ડિબેન્ચરના બદલામાં ડિબેન્ચર આપશે 5%થી, જેથી કરીને ઇન્ટરેસ્ટમાં લોસ જાય નહીં. થર્ડ પોઈન્ટ, 6 રૂપીઝ ઇન કેશ ફોર એવરી 5 શેર્સ ઇન સરિતા લિમિટેડ, એટલે કે સરિતા લિમિટેડના 5 શેરના બદલામાં 6 રૂપીઝની કેશ આપશે. સરિતા લિમિટેડના 5 શેર્સ હોય એની સામે 6 રૂપીઝ કેશ આપશે. તો જોઈ લેવાનું સરિતા લિમિટેડમાં શેર્સ કેટલા છે. તો આ જુઓ, સરિતા લિમિટેડમાં શેર્સની સંખ્યા છે 1,50,000. તો ત્યારે એમ કરવાનું કે 5 શેર હોય ત્યારે 6 રૂપીઝ કેશ આપે, તો 1,50,000 શેર્સ હોય ત્યારે હાઉ મેની કેશ, કેટલી કેશ આપશે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. બરાબર? તો આ પ્રમાણે એનું કેલ્ક્યુલેશન આવશે. બીજું આપણે સાગરમાં પણ જોઈ લઈ એ ડિબેન્ચર કેટલા છે, કારણ કે જ્યારે પણ તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું થશે ડિબેન્ચરનું તો ફિગર તમારા મગજમાં હોવો જોઈએ કે કેટલી છે. તો અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ, ડિબેન્ચર છે 70,000 અને 6%ના છે. જ્યારે નવા આપવાના છે એ 5%ના આપવાના છે. તો હું ડિબેન્ચર અહીંયા તમને ફાઇન્ડ કરી જ દઉં છું, જેથી કરીને પ્રોબ્લેમ ન થાય. એક સાઈડ લખવાનું ઇન્ટરેસ્ટ અને એક સાઈડ લખવાનું ડિબેન્ચર. બરાબર? ધારો કે નવો ડિબેન્ચર 100 રૂપીઝનો તમને પ્રોવાઈડ કરે, 100 રૂપીઝનો નવો ડિબેન્ચર જો પ્રોવાઈડ કરે, બરાબર, તો એના પર 5% ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે કે 5 રૂપીઝ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે. એટલે એનો મતલબ આવો આન્સર થયો કે જ્યારે 5 રૂપીઝ ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય ત્યારે ડિબેન્ચર 100 રૂપીઝનો આપવો જોઈએ. તો આમાં ડિબેન્ચરનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે? તો કે 6% કોના કરવાના? 70,000ના. 70,000ના 6% કરો એટલે 4200 થાય. આનો મતલબ જ્યારે 5 રૂપીઝ ઇન્ટરેસ્ટ આપે ત્યારે ડિબેન્ચર 100નો થાય. તો 4200 ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ડિબેન્ચર કેટલાના આપવા જોઈએ? આનો આન્સર આમ મળે, 4200 ઇન્ટુ 100 ડિવાઈડ બાય 5. આઈ થિંક અહીંયા 84 અથવા તો 840 આન્સર આવશે. 4200 ડિવાઈડ બાય 5 કરો. 4200 ડિવાઈડ બાય 5 એટલે તમને આન્સર મળશે 840 અને ઇન્ટુ 100 કરો એટલે આન્સર થશે 84,000. 84,000ના ડિબેન્ચર્સ બરાબર આપવા ના થાય ન્યૂ કંપનીએ. જે તમે જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરો લાયબિલિટીની ત્યારે અહીંયા ડિબેન્ચર 70,000ના છે એ નહીં લખીએ આપણે અને 84,000ના ડિબેન્ચર લખશું. આવી જ રીતે સંગમમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. 5 એ 100 તો એનું જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય ત્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક આ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન્સ થશે. ઓકે, તો આપણે જરાક જોઈ લઈએ કેલ્ક્યુલેશન્સ પરફેક્ટ. હા, બીજી એક વાત જોઈ લઈએ કે ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યા છે. બિકોઝ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર નંબર 5માં ટુમોરો હું આના કેલ્ક્યુલેશનના આન્સર આપીશ. આજે ખાલી વર્કિંગ નોટ થશે, આખો ક્વેશ્ચન રીડ કર્યો, વર્કિંગ નોટ આજે કરશું, બરાબર, અને આનો આન્સર આપણે કાલના લેક્ચરમાં જોશું. તો સંગમ લિમિટેડના બુકમાં શું પૂછ્યું છે અને સંગમ લિમિટેડમાં બીજું પણ કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. કોસ્ટ ઓફ લિક્વિડેશન ઓફ સાગર લિમિટેડ 200 and 1200 ફોર સરિતા લિમિટેડ આર ટુ બી પેઇડ બાય ધ ન્યૂ કંપની. આ જે એક્સપેન્ડિચર આપ્યો છે એ તમારે પે કરવાનો થશે ન્યૂ કંપનીમાં જ્યારે જર્નલ એન્ટ્રી લખો ત્યારે જ આવશે. તો અહીંયા લખેલું છે ચોખ્ખું કે સાગર લિમિટેડના 200 રૂપીઝ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ પે કરો છો, સરિતામાં પે કરો છો 1200, ટોટલ એક્સપેન્ડિચર પે કરો છો 1400. સંગમ લિમિટેડ ઇસ્યુડ ધ રિમેનિંગ શેર્સ ટુ ધ પબ્લિક એટ અ પ્રીમિયમ ઓફ 1 રૂપીઝ પર શેર. એટલે એ પણ કેલ્ક્યુલેશન વિચારવાનું થશે કે ન્યૂ કંપનીમાં તમે કેટલા શેર છે ઇસ્યુ કરો છો, બરાબર. એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કાલે જોઈ લઈશું.
નેક્સ્ટ શું પૂછ્યું છે ક્વેશ્ચન તમને, તો 20 માર્ક્સમાં કે 17.5 માર્ક્સમાં તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછાશે. ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછાશે, તો કે યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ રાઇટ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ધ ન્યૂ કંપની. એટલે પહેલો ક્વેશ્ચન થયો કે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી પૂછશે. આ પૂછાય જ છે, 100% છે કે અમાલ્ગમેશનની અંદર ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી પૂછાય છે. તો અહીંયા પૂછશે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી, અને બીજું પૂછ્યું છે પ્રિપેર ઇટ્સ ઇનિશિયલ બેલેન્સ શીટ, અને બીજા નંબરમાં પૂછ્યું છે બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે. તો તમને બે વસ્તુ પૂછશે, એક જર્નલ એન્ટ્રી અને બીજું બેલેન્સ શીટ. આ બંને વસ્તુ તમારે પ્રિપેર કરવાની થશે. ઓલ્સો પ્રિપેર નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ સરિતા લિમિટેડ, અને આ ઉપરાંત તમારે નેસેસરી એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે સરિતા લિમિટેડમાં. તો એકચ્યુઅલમાં પ્રેક્ટિસ માટે આમાં 3 ક્વેશ્ચન આપ્યા છે, બરાબર. ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી, ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ અને સરિતા લિમિટેડમાં નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ. આખો કન્સેપ્ટ લઈએ, આખા ચેપ્ટરનો કન્સેપ્ટ લઈએ તો મેક્સિમમ 6 ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય. મેક્સિમમ કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય? 6. મેક્સિમમ 6 ક્વેશ્ચન્સ કયા કયા આવે, તો કે સરિતા લિમિટેડમાં, પહેલાં સાગરથી વાત કરીએ, સાગર લિમિટેડમાં નેસેસરી એકાઉન્ટ પૂછી શકાય, ક્વેશ્ચન 1. સાગર લિમિટેડમાં નેસેસરી જર્નલ એન્ટ્રીઝ પૂછી શકાય, ક્વેશ્ચન 2. સરિતામાં નેસેસરી એકાઉન્ટ્સ પૂછી શકાય, ક્વેશ્ચન નંબર 3. સરિતામાં જર્નલ એન્ટ્રી પૂછી શકાય, ક્વેશ્ચન નંબર 4. ન્યૂ કંપની એટલે કે સંગમ લિમિટેડમાં જર્નલ એન્ટ્રી પૂછી શકાય, ક્વેશ્ચન 5, જેમાં પૂછ્યો છે. ન્યૂ કંપની એટલે કે સંગમ લિમિટેડમાં બેલેન્સ શીટ પૂછી શકાય, જેમાં પૂછ્યું છે ક્વેશ્ચન નંબર 6. અને આ 6માંથી કોઈ પણ તમને 2 ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાશે. આમાં પ્રેક્ટિસ માટે 3 ક્વેશ્ચન છે, સંગમમાં જર્નલ એન્ટ્રી, સંગમમાં બેલેન્સ શીટ અને સરિતામાં અકાઉન્ટ. તો પહેલાં આપણે ન્યૂ કંપનીનો જ આન્સર આપશું, ન્યૂ કંપનીમાં પૂછ્યું છે તે. પણ એની પહેલાં તમારે વર્કિંગ નોટ કમ્પલસરી કરવી પડે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે પરફેક્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લઈએ વર્કિંગ નોટનો. પછીના લેક્ચરમાં હું ડાયરેક્ટ તમને વર્કિંગ નોટ આપી દઈશ, બરાબર. વર્કિંગ નોટ 1 નેટ એસેટ્સ એવું હેડિંગ આપવાનું, પર્ટિક્યુલર સાગર અને સરિતા આ રીતે ટાઇટલ આપી દેવાના અને અસેટ્સ લખવાની. In this question, no any adjustments are given related to assets and liabilities, no any market value also given. So directly we are taking book value. Okay. So taking the book value one by one. First is machinery 1,20,000 and 3,50,000. જો ક્વેશ્ચન લખ્યો હોય તો ચેક કરતા જાઓ, અસેટ્સ બુક વેલ્યુથી લેવાની છે. Then building 2,15,000, 4,50,000. Then stock 1,50,000, 6,82,000. આ રીતે તમારે લખતું જવાનું છે. વર્કિંગ નોટમાં કમ્પલસરી આ જ રીતે બનાવવાની થશે. નેક્સ્ટ ડેટર્સ 95,000 એન્ડ 3,50,000. દેન ફર્નિચર પહેલામાં ડેશ, બીજામાં 1,00,000. દેન બેંક ફિગર પહેલામાં ડેશ, બીજામાં 1,46,000. દેન ટોટલ બધી એસેટ્સ લખાઈ ગઈ. ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ હોય તો લેવાની નથી, આપણે વાત થઈ હતી થિયરીમાં, બરાબર. ટોટલ આવશે 5,80,000 એન્ડ 20,78,000. આ ટોટલ મળી જાય પછી તમારે લેસ કરવાની છે લાયાબિલિટીઝ. લાયાબિલિટીઝની અંદર પહેલો ફિગર છે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. સાગરમાં છે 10,000, સરિતામાં ફિગર નથી તો ડેશ. દેન ક્રેડિટર્સ 1,20,000 એન્ડ 60,000 એઝ પર ધ ગિવન ઇન ધ બેલેન્સ શીટ. Then bills payable 30,000 and 6,000. Then debentures 84,000 and 4,90,000. અહીંયા ધ્યાન રાખો, ડિબેન્ચર મેં કયો ફિગર લીધો છે જે નવો ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. મેં તમને સાગરમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીને દેખાડ્યું હતું કે 5 એ 100 તો 8400 એ હાઉ મચ, સોરી 4200 એ હાઉ મચ. તો આન્સર આવ્યો તો 84,000. એવી જ રીતે સરિતામાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો એટલે ફિગર આવશે 4,90,000. દેન ટોટલ 2,44,000 એન્ડ 5,56,000. ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે સાગર અને સરિતામાં તમને આન્સર મળી જશે લાયાબિલિટીનો. ત્યાર પછી તમારે શું કરવાનું છે તો કે અસેટ્સનો ટોટલ જે છે 580 અને 20,78,000 એમાંથી લાયાબિલિટીનો ટોટલ માઇનસ કરવાનો છે. આ રીતે અલગ નથી લખવાનું, આ તો મારે સ્ક્રીનમાં ન સમજવાનું એટલે મેં અલગથી પાછું લખીને બતાવ્યું છે. ઉપર અસેટ્સના ટોટલમાંથી લાયાબિલિટીનો ટોટલ તમે માઇનસ કરશો એટલે તમને નેટ એસેટ્સ તમારી વર્કિંગ નોટ 1નો આન્સર મળી જશે 3,36,000
એન્ડ 15,22,000. બરાબર, આ તમને આન્સર મળી જશે. 3,36,000 એન્ડ 15,22,000. ક્લિયર? આ થઈ તમારી નેટ એસેટ્સ. નેટ એસેટ્સ મળી જાય પછી તમારે સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ બનાવવાની છે પીસી. પીસીમાં સાગર લિમિટેડમાં બે વસ્તુ આપેલી છે, એક ઇક્વિટી શેર અને બીજું કેશ. ઇક્વિટી શેરમાં કીધું હતું તમને કે 3 ન્યૂ શેર્સ આપશે 5 શેર્સના ઓરમાં, એટલે કે જેની પાસે 5 શેર્સ છે એને 3 શેર્સ આપશે. તો સાગરમાં 50,000ના શેર છે. 50,000 એ હાઉ મચ? તો અમારો આન્સર આવશે 30,000 ન્યૂ શેર્સ. 30,000 ઇન્ટુ 10, એક શેર 10 રૂપીસનો આપશે એટલે 3 લાખ, અને બીજું આપશે કેશ 2,000, એટલે ટોટલ એમાઉન્ટ આપશે 3,02,000. ટોટલ 3,02,000 તમને કેશ મળી જશે. એટલે ટોટલ સાગર કંપનીનું પીસી મળી ગયું. આ જ રીતના સરિતા લિમિટેડનું પીસી થશે, જેમાં તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે 5 શેર્સ હોય એને 6 શેર્સ આપે છે. કેટલા શેર્સ આપે છે? 5 શેર્સ હોય એને 6 શેર્સ આપશે. તો 1,50,000 એ હાઉ મચ? 5 એ 6, તો 1,50,000 એ હાઉ મચ? તો આન્સર આવશે 1,80,000. 1,80,000 ઇન્ટુ 10 રૂપીસ. 1,80,000 ઇન્ટુ 10 રૂપીસ કરો એટલે આન્સર આવશે 18 લાખ. બરાબર, આ તમારો આન્સર થઈ ગયો શેરનો. પછી કેશ છે, એમાં ક્લિયર લખ્યું હતું કે 5 શેર હોય ત્યારે 6 રૂપીસ કેશ આપશે. તો 1,50,000 શેરે હાઉ મચ કેશ? તો એનો આન્સર આવશે 1,80,000 કેશ. ટોટલ પીસી થશે 19,80,000. હવે આપણે જ્યારે થિયરી કન્સેપ્ટ કર્યો ત્યારે કીધું હતું કે નેટ એસેટ્સ અને પીસી બે મળી જાય એટલે તમને વર્કિંગ નોટ 3 મળશે, આઈધર ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. બરાબર, તો એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરશું. વર્કિંગ નોટ 3, ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. ટોટલ 3 વર્કિંગ નોટ તમારે કરવાની થશે. સૌથી પહેલી આવશે સાગર લિમિટેડ. સાગર લિમિટેડમાં નેટ એસેટ્સનો આન્સર વધારે છે. જો નેટ એસેટ્સનો આન્સર વધારે હોય તો તમને કેપિટલ રિઝર્વ મળશે, અને જો પીસીનો આન્સર વધારે હોય તો તમને ગુડવિલ મળશે. સાગરમાં નેટ એસેટ્સ વધારે છે એટલે સાગરમાં તમને કેપિટલ રિઝર્વ મળશે. તો આપણે ફોર્મ્યુલા લખશું, સાગર લિમિટેડ કેપિટલ રિઝર્વ નેટ એસેટ્સ માઇનસ પીસી. નેટ એસેટ્સ હતી 3,36,000 સાગરમાં, પીસી હતું 3,02,000. તમને 34,000નો આન્સર મળશે કેપિટલ રિઝર્વ. આ યાદ રાખજો, બેયમાં ગુડવિલ મળી શકે, બેયમાં કેપિટલ રિઝર્વ મળી શકે, અને કદાચ એવું બને તો એકમાં ગુડવિલ ને એકમાં કેપિટલ રિઝર્વ મળી શકે. એટલે ડિપેન્ડ ઓન ધ ક્વેશ્ચન. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સરિતા લિમિટેડ. સરિતા લિમિટેડમાં પીસી વધારે છે તો આપણે એમાં ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશું કે પીસી માઇનસ નેટ એસેટ્સ એટલે કે ગુડવિલ મળશે. તો ગુડવિલનો આન્સર આવશે 19,80,000 પીસી છે, માઇનસ નેટ એસેટ્સ છે 15,22,000. એ માઇનસ કરો તો તમને ગુડવિલનો આન્સર મળશે 4,58,000. બરાબર, તો આ પ્રમાણે કેપિટલ રિઝર્વ યા ગુડવિલ બેમાંથી કોઈ પણ એક આન્સર તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાનો રહેશે. ક્લિયર? તો અહીંયા તમારો વર્કિંગ નોટનો પોર્શન પૂરો થયો. હવે તમારો જે ક્વેશ્ચન છે કે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી, ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ અને સરિતા લિમિટેડમાં નેસેસરી એકાઉન્ટ્સ. બરાબર, ટોટલ મેં તમને કીધું 6 ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય. આપણે એવું પોસિબલ હશે તો આમાં જ 6 ક્વેશ્ચન સમજાવી દેશું, જેથી કરીને આખું ચેપ્ટર છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. કારણ કે આખા ચેપ્ટરમાં એક જ વસ્તુ કરવાની છે, વર્કિંગ નોટ, અને 6 ક્વેશ્ચનમાંથી કોઈ પણ 2 ક્વેશ્ચન પૂછશે એનો આપણે આન્સર દેવાનો છે. ક્લિયર? તો આ વર્કિંગ નોટ સુધી આપણે ક્વેશ્ચન રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી અને ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ એ જોશું, અને એના પછીના લેક્ચરમાં સરિતા લિમિટેડના બુકમાં અકાઉન્ટ જશું. એટલે આ વીકના 3 લેક્ચરમાં તમારું ટોટલ 6 ક્વેશ્ચનનો કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.